ابھی آپ کے لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 40 سال دیکھیں جس کی حکومت رہی ہے، بیوروکریٹس نے بھی تو نوکری کرنی ہے نا، وہ اس صوبے میں رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دور میں نہیں رہا تو اب کام نہیں کرے گا۔ لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اچھے آفیسر ہیں وہ انشاءاللہ فیلڈ میں رہیں گے اور کام کریں گے۔ نہیں اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے شاید لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھا ہے کہ پہلے کوئی 4-1,000 یونین کونسلیں تھیں، اب ہم نیچے جا رہے ہیں پنچایت لیول پہ 22,000 پنچایتیں بنیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاورز ڈیوالو ہو جائیں گی، گراس روٹ لیول پہ جائیں گی، تو یہ سسٹم بڑھ جائے گا، لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی، تو اس میں فنڈز جو ہیں 33% ڈائریکٹلی جائیں گے ادھر لوگوں تک، تو اس میں تو بہت اچھی بات ہوگی لوگوں تک، تو اس میں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ کیوں آپ کرانا چاہتے ہیں کیا؟ تو کس کے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں؟ کون آ رہا ہے؟ وہ بھائی ہمارے، وہ بتائیں گے آپ کو، جب آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا عثمان بھائی، ایک اہم سوال ہے پوری صحافی برادری کی طرف سے، لاہور پریس کلب کا جو بجٹ ہے سالانہ جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے وہ ہے 50 لاکھ روپیہ، اسلام آباد پریس کلب کا جو بجٹ ہے وہ 3 کروڑ روپیہ ہے، کراچی پریس کلب کا 3 کروڑ ہے، پشاور پریس کلب جو KPK کا ہے پرویز کٹک صاحب نے 3 کروڑ روپیہ گرانٹ کی تھی، ہمارا 50 لاکھ ہے، صحافی ہماری کچھ 3,000 ہیں، تو بہت مشکلات ہیں، ہمارے قائدین آپ سے ملے بھی ہیں، کوئی عمل درآمد بھی ہوا؟ پلیز اس حوالے سے سر فرمائیے، کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی جو ریزرویشن ہے آپ ہمارے تک لے آئیے گا، انشاءاللہ میں بیٹھ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا میں مسئلہ حل کرا دوں گا اینی ٹائم، جب آپ تشریف لائیں۔ نہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک یونیفارم پالیسی بنا رہے ہیں، بلکہ جتنے آپ لوگوں کے جو ایڈز ہیں ان کے جتنی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں اس پہ ابھی میٹنگ ہم کال کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کا جو پریس کے ساتھ ایشو ہے وہ بھی ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ، جتنی پیمنٹس بقایا ہے۔ ملاقاتوں میں اور لوگوں سے سامنے جو آتا تھا وہ یہ تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی، جو CM کے آرڈرز ہوتے ہیں یا ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں، وزراء کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، جیسے منسٹر فوڈ جو ہے انہوں نے 3 دفعہ جو ہے ریمائنڈر بھیجے اپنے سیکرٹری فوڈ کو، انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ یہ چیزیں کم ہوں گی اب جو یہ تبادلے وغیرہ ہوئے ہیں، یا کہ اس پہ قابو پانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل جی، جو فیلڈ میں جو افسر کام کرے گا وہی رہے گا، جس نے کام نہیں کرنا وہ ہماری ٹیم کا ایسا نہیں ہوگا، بٹ بیوروکریسی کا کام ہے کہ فیلڈ میں امپلیمنٹ کرانے ہیں آرڈرز کو، پولیٹیکل ڈیسیژن پولیٹیکل لیڈرشپ نے لینا ہے، امپلیمنٹ بیوروکریسی نے کرانا ہے۔ جواب ایسا ہے جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہی ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ہیں، آپ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، صوبہ نہیں چلانے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دوست ایک وہ کہتے ہیں جی نیب ان کے کنٹرول میں، ہمارے کو نیب چلا رہے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، کچھ تو چیزیں ہیں۔ ہمیں کون تنگ کر رہا ہے؟ بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے، آپ اس کو سمجھیں، آپ مسائل کو نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں کہ اور وسائل بھی ہمارے دیکھیں۔ آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ رمضان پیکج بھی دیں گے انشاءاللہ، اور پرائس کنٹرولز کی بھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں، اور رمضان میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ جی ڈیفینیٹلی۔ اب جی آج آنے کا مقصد کیا تھا فوڈ اتھارٹی میں نے پہلے ہی عرض کیا نا جی، اسی کوالٹی کے لیے تو ہم آئے ہیں یہاں۔ جو نوٹیفکیشن ہوا تھا شہباز گل صاحب کا، وہ خبریں آئی تھیں کہ آپ کو لگ بھی نہیں تھا اور ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انلیگل نوٹیفکیشن نہیں دیکھیں، ایک نوٹیفکیشن ہوا، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں شہباز گل صاحب، اتنا ہائپ کریٹ ہوا، ان کا نوٹیفکیشن کیسے جاری ہو گیا؟ میں عرض کرتا ہوں جی، میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں نا، کہ چیف منسٹر خود انسپیکشن کرے، اپنے منسٹر سے کروائے، اپنے بیوروکریسی سے کروائے، یا کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرے، یہ اس کا حق ہے اور اس کا رائٹ ہے، بلکہ سب منسٹرز کو اور سب اپنے جو لوگوں کو، جو ہمارے سیکرٹریز ہیں، ایڈوائزرز کو، ان کو یہی انسٹرکشن ہے کہ آپ فیلڈ میں جائیں، وزٹس کریں اور ہمیں رپورٹ دیں۔
बट किसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 22,000 पंचायतें बनेंगी, 33% फंड लोगों तक जाएंगे। अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 40 साल देखें जिसकी हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो नौकरी करनी है ना, वो इस सूबे में रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि जो उस दौर में नहीं रहा तो अब काम नहीं करेगा। लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ होती है, स्टेट के साथ होती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे ऑफिसर हैं वो इंशाल्लाह फील्ड में रहेंगे और काम करेंगे। नहीं, उसमें डेफिनेटली आपने शायद लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा है कि पहले कोई 4-1,000 यूनियन काउंसिलें थी, अब हम नीचे जा रहे हैं पंचायत लेवल पे 22,000 पंचायतें बनेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि पावर्स डिवॉल्व हो जाएंगी, ग्रास रूट लेवल पे जाएंगी, तो ये सिस्टम बढ़ जाएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, तो उसमें फंड्स जो हैं 33% डायरेक्टली जाएंगे उधर लोगों तक, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात होगी लोगों तक, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों, आप कराना चाहते हैं क्या? तो किसके हाथ में है, आप बताएं। कौन आ रहा है? वो भाई है हमारे, वो बताएंगे आपको, जब आएंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा उस्मान भाई, एक अहम सवाल है पूरी सहाफी बरादरी की तरफ से। लाहौर प्रेस क्लब का जो बजट है सालाना जो गवर्नमेंट हमें देती है वो है 50 लाख रुपया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब का जो बजट है वो 3 करोड़ रुपया है। कराची प्रेस क्लब का 3 करोड़ है। पेशावर प्रेस क्लब जो KPK का है, परवेज खटक साहब ने 3 करोड़ रुपया ग्रांट की थी। हमारा 50 लाख है, सहाफी हमारे कुछ 3,000 है, तो बहुत मुश्किलात हैं। हमारे कायदीन आपसे मिले भी हैं, कोई अमल दरामद भी हुआ, प्लीज इस हवाले से सर करवाइए, कुछ कर रहे हैं आप अपनी जो रिजर्वेशन है आप हमारे तक ले आइएगा, इंशाल्लाह मैं बैठ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आपका मैं मसला हल करा दूंगा एनी टाइम, जब आप तशरीफ लाएं। नहीं, उसमें यह है कि हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना रहे हैं, बल्कि जितने आप लोगों के जो एड्स हैं उनके जितनी पेमेंट्स रुकी हुई हैं उस पर अभी मीटिंग हम कॉल कर रहे हैं। वो आप लोगों का जो प्रेस के साथ इशू है वो भी हम हल कर देंगे इंशाल्लाह, जितनी पेमेंट्स बकाया है। जो था वो गुजरात से मुलाकातों में और मुख्तलिफ लोगों से सामने जो आता था वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती। जो CM के ऑर्डर्स होते हैं या डिले टैक्सेस यूज़ करते हैं। गुजरात के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मिनिस्टर फूड जो है इन्होंने 3 दफ़ा जो है रिमाइंडर भेजे अपने सेक्रेटरी फूड को, उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया। ये चीज़ें कम होंगी अब जो ये तबादले वगैरह हुए हैं, या कि इस पर काबू पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। बट ब्यूरोक्रेसी का काम है कि फील्ड में इम्प्लीमेंट कराने हैं ऑर्डर्स को। पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। जवाब ऐसा है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकया ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को तंग किया जा रहा है, सूबा नहीं चलाने दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे दोस्त एक वो कहते हैं जी नैब इनके कंट्रोल में, हमारे को नैब ला रहे हैं, ये कभी कुछ तो चीज़ें हैं। हमें कौन तंग कर रहा है? बट आप ये भी देखें कि 12 करोड़ का सूबा है, दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, आप उसको समझें। आप मसाइल को नहीं देखते, आप कहते हैं कि और वसाइल भी हमारे देखें। आज आपने बड़ी डिटेल में ये रमज़ान पैकेज भी देंगे इंशाल्लाह, और प्राइस कंट्रोल्स की भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और रमज़ान में इंशाल्लाह आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जी डेफिनेटली। अब जी आज आने का मकसद क्या था फूड अथॉरिटी में, मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना जी, इसी क्वालिटी के लिए तो हम आए हैं यहाँ। जो नोटिफिकेशन हुआ था शहबाज गिल साहब का, वो खबरें आई थी कि आपको लग ही नहीं था और इनका नोटिफिकेशन हो गया था। आप क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए एक नोटिफिकेशन हुआ, आपके पीछे खड़े हैं शहबाज गिल साहब, इतना हाइप क्रिएट हुआ, इनका नोटिफिकेशन कैसे जारी हो? मैं अर्ज करता हूँ जी, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने ना, कि चीफ मिनिस्टर
खुद इंस्पेक्शन करे, अपने मिनिस्टर से करवाए, अपने ब्यूरोक्रेसी से करवाए, या किसी को पावर डेलीगेट करे, ये उसका हक है और उसका राइट है। बल्कि सब मिनिस्टर्स को और सब अपने जो लोगों को, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, एडवाइज़र्स को, उनको यही इंस्ट्रक्शन है कि आप फील्ड में जाएं, विजिट्स करें और हमें रिपोर्ट दें। बट किसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 22,000 पंचायतें बनेगी, 33% फंड लोगों तक जाएंगे।